welcome to yet another episode of our history class. So, that is chapter 6. Regarding chapter 6, this is our third class. So, chapter 6 that is peasants working class left movement in the 20th century go. आज को चाहिँ हाम्रो third episode नभए third class हो. यो भन्दा दुईटा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले peasants role in the national movements and working class movement in the national movements त्यो हामीले हेरेको थियौँ. So, today's class we will be dealing with the left movements. So, left movement that is our national movement is being led by two main views or the ideological parties. That is, one is right wing, they were called right wingers were regarded as the Congress people, and left wings were the Communist Party, Socialist, etc. So, हामीले यो आजको क्लासमा चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टपट्टि हेर्दैछौँ. लेफ्ट मुभमेन्टको इन्डियन नेसनल मुभमेन्टमा कन्ट्रिब्युसन्स. सो लेफ्ट मुभमेन्टमा हेऱ्यो भने सोशलिजम आउँछ. सो आइडियोलोजिकल भ्यू पोइन्ट सोशलिजम. So socialism. What is socialism? Simple term ma heryo भने socialism is a social ideology, that is social method through which the means of production, its distributions were being controlled or owned by the workers itself. Socialism यस्तो प्रकारको एउटा ideology हो जसमा के भनिन्छ कि means of production, land, labor, capital, means of production यो चाहिँ कसले ओन गरेको नभए कन्ट्रोल गरेको हुन्छ वर्कर्सले. नत्र भने त्यसको डिस्ट्रिब्युसन, द्याट इज त्यसको मार्केटमा डिस्ट्रिब्युसन्स, त्यसको प्रॉफिट अर्निङ, all will be controlled or owned by the workers. That is known as socialism. Again, the socialism has different criteria. Again, it has if you will go to the in detail, there is terminology हेऱ्यो भने लामो छ, तर सिम्पल टर्ममा हेऱ्यो भने सोशलिजममा इक्वालिटी हेर्छौँ. Equal in respect of social as well as economic means. Economic र social means मा equalism को कुरा गर्छ socialism. So, where did the socialism emerge? Socialism कहाँबाट चाहिँ start भयो? So, emergence. So, where did emergence of socialism. Socialism हुन त यो socialism was there in our society from a longer period of time, but it became popular from the Bolshevik revolution of 1917. 1917 को Bolshevik revolution मा चाहिँ यो popular भएर गयो. अनि यो Bolshevik revolution मा यो भनेको छ कि जार निकोलस सेकेन्ड, त्यति बेलाको मोनार्की जो थियो रसियाको, उसलाई लेनिनको Bolshevik पार्टीको लिडरशिपमा लेनिनको लिडरशिपमा त्यो मोनार्कीलाई डिस्प्लेस गर्यो. सो मोनार्की वाज ओभरथ्रोन बाई द Bolshevik revolution by the Bolshevik parties. So, the Bolshevik party ko main ideology ke थियो socialism, that is equality ko कुरा गर्दै थियो. This socialism, so after the Bolshevik revolution, socialism became popular throughout the world. अनि यसले हाम्रो हिस्ट्री को कोर्सलाई पनि डिटरमाइन गरेछ. So after the Bolshevik revolution in Russia, or it's popular known as the Russian revolution, socialism became popular throughout the world. So how the socialism came to India? India मा चाहिँ socialism कसरी आयो? Socialism India मा हेऱ्यो भने it came through the army, that is the soldiers who went for the First World War. अब Indian National Congress First World War मा Indian National Congress ले First World War मा ब्रिटिशर्सहरुलाई सपोर्ट गरेको थियो. त्यो अस्ति नै हामीले भनेको थियौं. सो त्यो सपोर्टको आधारमा इन्डियाबाट धेरै सोल्जर्सहरू यो लडाइँ गर्नु गएको थियो, पार्टिसिपेट गर्नु ब्रिटिसको फ्रन्टबाट. सो एज आफ्टर द एन्ड अफ फर्स्ट वर्ल्ड वार दे केम ब्याक टु इन्डिया. एलोङ विथ द्याट उनीहरूले के देख्यो, संसारमा हुँदै गरेको चेन्जेस के हुँदैछ संसारमा, त्योहरू पनि उनीहरूले विटनेस गर्यो. सो एज दे केम ब्याक टु इन्डिया दे स्टार्टेड क्रिएटिङ अवेरनेस एमङ द इन्डियन्सहरूमा एउटा अवेरनेस जागृत गर्ने प्रक्रिया चल्यो, जसमा सोशलिजम के हो भन्ने प्रचार गर्नु थाल्यो. सो सोशलिजम एउटा माध्यम थियो. सोशलिजम केम टु इन्डिया थ्रु द सोल्जर्स अफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. एनदर इज थ्रु द डिफ्रेन्ट लिडर्स. थुप्रो लिडर्सहरू थियो जसले इन्डियामा सोशलिजमको प्रचार गर्यो, बाहिरबाट भित्रबाट, द्याट इज आउटसाइड इन्डिया एज वेल एज इनसाइड इन्डिया. सो सोशलिजम हेऱ्यो भने राइट नाउ इन थ्रु आउट द वर्ल्ड सोशलिजम इज स्टिल प्र्याक्टिस्ड.
द्याट इज एउटा चाहिँ लेनिन मार्क्सिस्ट सोसलिजम भन्छ, अर्को चाहिँ नन लेनिन मार्क्सिस्ट सोसलिजम, जसमा भनेछ कि लेनिन र मार्क्सिस्ट सोसलिजम फलो गर्नेहरू कन्ट्री हेऱ्यो भने जस्तो चाइना, क्युबा, लाओस, द्याट इज थाइल्यान्डको छेउमा एउटा सानो कन्ट्री छ, Vietnam, these are the countries where still Marxist Lenin socialism is in practice, whereas other countries जो चाहिँ नन लेनिन मार्क्सिस्ट सोसलिजम अपनाइरहेछ त्यो कन्ट्रीहरू हेऱ्यो भने जस्तो नेपाल भयो, बाङ्लादेश भयो, प्लस इन्डिया. सो इन्डियामा पनि सोसलिजम हामीले कुनै पनि टेक्स्ट बुक हेऱ्यो भने फर्स्ट पेजमा प्रिएम्बल लेखेको छ. त्यो प्रिएम्बलमा हेऱ्यो भने इट्स बिन डिक्लेयर द्याट सोभरेन सोसलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भनेको छ. सो सोसलिस्ट भन्ने त्यहाँ टर्म छ. सो सोसलिस्ट टर्म चाहिँ हाम्रो प्रिएम्बलमा 76 देखि एडप्ट गरेको. सो आफ्टर 76 सोसलिजम इज बिङ इन्क्लुडेड इन अवर कन्स्टिट्युसन, इज बिङ एडप्टेड बाई अवर कन्स्टिट्युसन, इट्स इन अवर प्रिएम्बल. सो सोसलिजम, सो इन्डियामा as I have said, it came through the soldiers as well as through other leaders. So socialism in India were of two different branches. India ma dui khalke socialism थियो. One is socialist within Congress, socialist within Congress party, socialist within Congress र socialist outside the Congress party. So यो दुईटा ब्रान्चेस थियो. एउटा चाहिँ कांग्रेस पार्टी भित्रै बसेर सोशलिजम सोशलिस्ट आइडियोलोजी फलो गर्नेहरू र अर्को थियो कांग्रेस पार्टीबाट छुटेर अर्कै पार्टी बनाएर सोशलिस्ट आइडियोलोजी फलो गर्नेहरू. So so we will be discussing about the socialists, who were the socialists within the Congress and who were the socialists outside the Congress. Right. So last class we did the relation of the Indian National Congress and left politics with the peasant movement. त्यहाँदेखि relation of the Indian National Congress and left politics with working class. त्यहाँदेखि आजको क्लासमा चाहिँ हामीले nature, characteristics and observations of the politics and participations of the left in the anti-colonial movements in India. So यो topic हामीले पढ्दैछौँ. If you are following our textbook written by Kalyan Chaudhary, it's being categorized as follows. So यो third category मा हामीले पढ्दैछौँ. Third category मा हेऱ्यो भने as I have discussed, socialists were of two different types, socialists within the Congress and socialists outside the Congress. So socialists within the Congress हामी पहिला हेर्दैछौँ. Socialists within the Congress were Indian Independence League of 1928. Indian Independence League of 1928. How this party came up or how this ideology came up within the Congress is mainly त्यति बेलाको एउटा young Congress leaders हेऱ्यो भने जवाहरलाल नेहरू र सुभाष चन्द्र बोस थियो. So Nehru he visited Soviet Union or Russia in the year 1927. When he came back to India, he became a socialist. उसको मनमा सोशलिजम के हो, त्यो सोशलिजम चाहिँ इन्डियामा पनि हुनुपर्छ, because political freedम is worthless without the economic freedom. Political freedom भयो तर इकोनोमिक फ्रिडम छैन भने त्यो इट्स युजलेस भनेर चाहिँ द सोशलिस्ट पार्टी अन्ड त्यो आइडियोलोजी लिएर चाहिँ नेहरू आयो. सो नेहरू बिकेम सोशलिस्ट विथ द आफ्टर हिज visit to Russia. Same year 1927 there was Simon Commission. Simon Commission India मा आएको थियो. So as we have earlier also discussed, or you might know, the Simon Commission came to India in order to give further reforms in our constitutional reforms to our 1919 Monte-Shelton Reform Act. 1919 को Monte-Shelton Reform Act लाई पुनर्गठन गर्नु, अझै त्यसमा के ड्रब्याक छ, मेरिट छ, त्यसलाई थपथाप गर्नुको लागि चाहिँ एउटा कमिसन आउने भयो. किनभने यो पहिला पनि भनेको थियो कि आफ्टर इच डेकेड, आफ्टर 10 वर्षमा यो रिफर्म एक्ट्सलाई रिकन्स्टिट्युट गर्छ र पुनर्गठन गरेर नयाँ रिफर्म्स आउँछ भने. त्यसरी नै 1909 को रिफर्म एक्टलाई
रिफर्म गरेर 1919 मा आयो 1919 को रिफर्म गर्नु त्यो एक्टलाई अझै स्टडी गर्नु त्यसको खामीहरू हटाउनुको लागि चाहिँ साइमन कमिसनलाई पठायो he came along with the 6 MPs of the England and it was headed by Simon, so it's known as Simon Commission. So Simon Commission लाई इन्डियामा अपोज गर्यो किनभने त्यसमा कुनै पनि इन्डियन्सहरू थिएन. So none of the members in the Simon Commission were of Indian origin and Indians were arguing that if the commission is for the benefit of Indians, so why not Indians were included in that commission. So commission ma Indians नभएको कारणले इन्डियन्सहरूले अपोज गरे. The British point of view is that the Indians were not eligible to be a member of this commission. None of the Indians were eligible to be a member of this commission. That's why they were not included in this commission. कुनै पनि इन्डियन्सहरू यति यो कमिसनमा मेम्बर हुने लागेको छैन त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई यो कमिसनमा मेम्बर्स बनाएको छैन भनेर त्यसको भरपुर अपोज गर्दाखेरि पनि कांग्रेसले चाहिँ कुनै ठुलो मेजर एउटा मुभमेन्ट चलाएन. अपार्ट फ्रम अदर एक दुईवटा लिडर्स बाहेक कांग्रेस पार्टी एज अ होल उनीहरूले कुनै एउटा ठुलो मुभमेन्ट चलाएन. सो त्यसको ब्याकग्राउन्डमा नेहरू र सुभाष चन्द्र बोस मिलेर र अरू पनि थियो मिलेर चाहिँ यो इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स लिग भनेर एस्टाब्लिस गर्छ अनि कांग्रेस सुभाष चन्द्र बोस नेहरू वर द फर्स्ट secretaries jointly and Srinivas Iyengar became his first president. So Indian Independence League established गर्यो अनि यही इन्डिपेन्डेन्स लिगकै प्रेसराइजले गर्दाखेरि कम्प्लिट इन्डिपेन्डेन्सको और पूर्ण स्वराजको रेजोल्युसन 1929 को रिफर्म एक्ट 1929 को लाहौर सेसनमा एडप्ट गरेको थियो. सो इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स लिग व्हाट दे डिड they pressurized Indian National Congress in adopting the resolution of complete independence or Purna Swaraj. So this is Indian Independence League. So यो पार्टी जुन चाहिँ Indian Independence League भन्यो यो कांग्रेसबाट छुटेर गएको होइन कांग्रेस भित्रै बसेर Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they were still the members of Indian National Congress, but they followed the ideology of socialism also. That's why they started the Indian Independence League of 1928. So next is our All India Congress Socialist Party. अब All India Congress Socialist Party 1934 मा बन्यो अनि यसको लिडर्स थियो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मिन्नु मनसारी, नरेन्द्र देव. These were the people who followed the policy of non-violence of Gandhiji, but again they were not in alliance with some of the ideological views of Gandhi's. So गान्धीको धेरैवटा कुराहरुसँग उनीहरु सहमत थियो धेरैसँग सहमत थिएन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुले एउटा पार्टी बनायो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑल इंडिया बेसिसमा 1934 मा and these members again were the members of Congress as well as the members of the All India Congress Socialist Party. अनि यो पार्टीले के अब्जेक्टिभ्स थियो भन्दाखेरि all powers अघि सोशलिजमको कुरा गरेको थियो त्यही आइडियोलोजीमै छ all the power to the people who were associated with the production. जति पनि प्रोडक्सन छ त्यो प्रोडक्सनको पावर भनेपछि लेबर्सहरुलाई नै वर्कर्सहरुलाई नै त्यो फ्याक्ट्री एउटा फर एक्जाम्पल इफ अ फ्याक्ट्री इज देयर त्यसको म्यानेजमेन्ट देयर डिस्ट्रिब्युसन सबै इकोनोमीमा सबै म्यानेज गर्नुपर्ने चाहिँ यो लेबर्स वर्कर्सहरुले नै गर्नुपर्ने. सो all the powers were to be vested with the workers. So socialization of industries. So industries like socialization गर्ने that is industry should be owned jointly by the workers as well as the government भनेर. Then state control over foreign trade. Foreign trade should be controlled by the state and जमिनदारी र राजा महाराजा सिस्टमलाई हटाउने यो अब्जेक्टिभ लिएर र डिस्ट्रिब्युसन अफ ल्यान्ड टु द पिजेन्ट जसकोमा जमिन छैन उनीहरूलाई जमिनहरू दिनुपर्छ भनेर डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भनेर इक्वल डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा यो सोशलिस्ट भ्यू पोइन्ट्सहरू थियो. सो दिज वर दि अगेन कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर विदिन दि कांग्रेस. नाउ विल गो टु दि पार्टी that became outside the Congress. So outside the Congress party, socialists outside the Congress. So first is the Communist Party of India. Again the communist socialism Russia बाट प्रचार हुँदै throughout the world it became.
it spread out to throughout the world. And Communist Party in India, there were many groups or leaders who were popularizing this socialism in and outside the India. But in India, since अस्तिको क्लासमा हामीले पढेको थियौँ इन्डिया भित्र चाहिँ यो सोशलिजम नभए कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ ब्यान गरेको थियो ब्रिटिशर्सहरूले. बिकज अफ द्याट since it was a banned party, so the leaders started organizing this party outside India. So 1920 मा ताशकन्द अहिलेको उज्बेकिस्तान त्यो चाहिँ पहिलाको USSR को अन्डरमा थियो उज्बेकिस्तान. सो उज्बेकिस्तानको क्यापिटल ताशकन्डमा चाहिँ एउटा यो लिडर्सहरू थियो मनवेन्द्रनाथ रोय, अवानी मुखर्जी र अरू मिलेर 1920 मा ताशकन्डमा यो कांग्रेस पार्टी अफ इन्डिया भनेर एउटा पार्टी खोल्यो. अनि यो पार्टीले के गर्यो, त्यहाँ बाहिरै बसेर धेरै लेखहरू, प्याम्पलेट्सहरू, न्युजपेपर्सहरू त्योहरू चाहिँ इन्डियामा लुकाएर पठाउने गर्थ्यो इन्डियामा कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई प्रचारको लागि. सो बिकज अफ देयर एक्टिभिटिज देयर वर मेनी ग्रुप्स started to emerge in India. Even though it was secretly, there were many groups started to emerge in India, but they again were not unified. उनीहरूलाई एकजुट गर्ने प्रयास चाहिँ भएको थिएन. That एकजुट गर्ने काम चाहिँ कहिले आयो 1925 मा. But before that, since I have discussed that communist movement in India was emerging in various places, they were slowly started to organize themselves. अनि वर्कर्स र पिजेन्ट्सहरू मध्येमा कम्युनिस्ट मुभमेन्ट धेरै प्रचार फेमस हुँदै थियो. सो त्यो टाइममा कानपुर कन्स्पिरेसी केस भनेर ब्रिटिशर्सहरूले एउटा केस चलाउँछ. द्याट इज मोस्ट अफ द कम्युनिस्ट लिडर्स अर सोशलिस्ट लिडर्स वर इम्प्रिजन्ड इन द इयर 1924. सो मोस्ट अफ द लिडिङ कम्युनिस्ट लिडर्स जसमा मनेन्द्रनाथ रोय, नलिनी गुप्ता, नरेन्द्रनाथ रोय चाहिँ त्यति बेला इन्डिया आएको थियो, ताशकन्डमा थियो. ताशकन्डबाट फर्केर इन्डिया आउँदा उसलाई पक्रिन्छ. नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, जानजी, उहाँहरूलाई यो कानपुर कन्स्पिरेसी केसको आधारमा इम्प्रिजन गर्छ. त्यहाँदेखि कांग्रेस सोशलिस्ट अब यो भनेपछि कम्युनिस्ट मुभमेन्ट हेऱ्यो भने लिडर्सहरूलाई त इम्प्रिजन गर्यो, तर पनि देयर वर मेनी ग्रुप्स इमर्जिङ इन इन्डिया. सो अल दिस ग्रुप्स केम टुगेदर into a national basis, with the establishment of All India Communist Party. So All India Communist Party 1925 कानपुरमा बनिन्छ. अनि यसमा यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एउटा अर्गनाइज म्यानरमा इन्डियामा आउँछ. सो 1925 अनवर्ड्स हेऱ्यो भने इन्डियामा दुईटा मेन पार्टिज हुने गर्छ, इन्डियन नेसनल कांग्रेस एन्ड अल इन्डिया कम्युनिस्ट पार्टी. यसको एक्टिभिटिज हेऱ्यो भने दे स्टार्टेड सेटिङ अप ट्रेड युनियन्स थ्रु आउट द मिल्स अफ इन्डिया, अर्गनाइज्ड वर्कर्स र पिजेन्ट्सहरूलाई अर्गनाइज गर्नु थाल्यो. एन्ड अपोज्ड द पब्लिक सेफ्टी बिल र ट्रेड डिस्प्युट एक्ट, यो दुईटा बिल जुन चाहिँ इन्डियामा ल्याएको थियो. यो ब्रिटिसर्सहरूले यो बिल 1928 मा ल्याउने मेन कारण चाहिँ 1928 मा यो बिल आएको थियो. अनि यो बिलको main objective behind introducing these bills were to curtail the activities of socialists as well as communists. कम्युनिस्टहरूको लिडर्सहरूको प्रचार गर्दै थियो, त्यसलाई ट्रेड युनियन्सहरूलाई बन्द गर्नु, वर्कर्सहरू ट्रेड युनियन पार्टिसिपेट गर्नु पाउँदैन, गभर्मेन्ट सर्भेन्ट्सहरू ट्रेड युनियन पार्टिसिपेट गर्नु पाउँदैनहरू भनेर यो दुईटा बिल इम्पोज गरेको थियो इन्डियामा. सो यो दुईटा बिलको अपोज गरे, धेरै इन्डियामा अपोज हुन्छ, तर पनि पार्लियामेन्टमा यो पास हुन्छ र यो बिल भएर चाहिँ त्यही पार्लियामेन्ट सेन्ट्रल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमै त्यो सायद नानीहरूलाई थाहा छ कि त्यो घटना जसमा यसकै यो दुईटा बिलकै अपोज गर्दाखेरि भगत सिंह र बटुकेश्वर दत्तले बम फ्याँकेको थियो. अनि जसमा उनीहरूलाई एरेस्ट गरेर पछि उनीहरूलाई ह्याङ गरेको थियो. द्याट इज भगत सिंहलाई ह्याङ गरेको थियो, बटुकेश्वर दत्तलाई त जेल गरेको थियो. सो दिस जुन चाहिँ भगत सिंह र बटुकेश्वर दत्तले बम एउटा हुनु त त्यो साह्रो हानि नगर्ने खालको बम, आवाज मात्रै आउने बम पड्काएको थियो. द्याट इज इन अर्डर टु अपोज दि
दिस ट्रेड डिस्प्युट आयो र पब्लिक सेफ्टी बिलको अपोज गर्नुको लागि दुईजनाले यो बम फ्याँकेको थियो. So the Congress Socialist Party, that is All India Communist Party मा झन् पपुलर भयो जब यो घटना घट्यो. द्याट इज जब भगत सिंह र उनीहरूको एक्टिभिटी छ त्यसले गर्दा यो पार्टी झन् पपुलर भयो. सो लेफ्ट मुभमेन्टको पार्टिसिपेसन इन्डियन नेसनल मुभमेन्टमा हेऱ्यो भने 1925 उनीहरूले 1947 सम्मको हेऱ्यो भने 1925 मा एस्टाब्लिस भयो. त्यहाँदेखि इन्डियामा ठुलो एउटा मुभमेन्ट चलेको थियो सिभिल डिसोबिडियन्स. त्यसमा लेफ्ट मुभमेन्ट्सहरूले पार्टिसिपेट गर्यो. देन कम्स द क्विट इन्डिया मुभमेन्ट. क्विट इन्डिया मुभमेन्ट आयो 1942 मा. त क्विट इन्डिया मुभमेन्टमा चाहिँ तर इन्डियन लेफ्ट मुभमेन्टले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेन. किन गरेन भन्दा बिकज अन द बेसिस अफ पिपल्स वार. 1941 मा पिपल्स वार भनेर संसारमा एउटा वार चल्यो. अब त्यो वार भन्दा एउटा सिद्धान्त हो, त्यो एउटा थ्योरी हो. द्याट इज त्यसमा के भनेछ कि सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1939 देखि 45 सम्म सेकेन्ड वर्ल्ड वार चलिरहेको थियो. सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा एकपट्टि थियो एक्सिस पावर्स र एलाइज थियो, अर्कोपट्टि चाहिँ एक्सिस पावर्समा हेऱ्यो भने जर्मनी, इटली र जापान थियो. वेयरएज अन दि अदर ह्यान्ड एलाइजमा हेऱ्यो भने इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, युएसए, त्यहाँदेखि रसिया आयो. द्याट इज सोभियत युनियनले पनि त्यसमा पार्टिसिपेट गर्यो. अनि त्यो पार्टिसिपेसन हुने बित्तिकै अब इन्डियामा इन्डियन्सहरूले कसको अगेन्स्टमा अपोज गर्दैछ? अगेन्स्ट द ब्रिटिसर्स. सो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले यति बेला क्विट इन्डिया मुभमेन्ट कसको अगेन्स्टमा चलायो भन्दाखेरि ब्रिटिसको अगेन्स्टमा चलायो. सो एकतिर चाहिँ संसारमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुँदैछ, अर्कोतिर इन्डियामा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसले क्विट इन्डिया मुभमेन्ट चलायो अगेन्स्ट द ब्रिटिस. अब कम्युनिस्ट पार्टीले किन यसमा पार्टिसिपेट गरेन? बिकज कम्युनिस्टहरूको अब एउटा आइडियल कन्ट्री चाहिँ उनीहरूले कसलाई मान्थे? सोभियत युनियनलाई. सो सिन्स सोभियत युनियन इज फाइटिङ सेकेन्ड वर्ल्ड वार एलोङ विथ द ब्रिटिसर्स, ब्रिटिससँग मिलेर लडाइँ गर्दैछ. सो ब्रिटिसको अगेन्स्टमा उनीहरूले क्विट इन्डिया मुभमेन्ट स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कसको अगेन्स्टमा भएर गयो? सोभियत युनियनको अपोज गरेको जस्तै भयो. द्याट इज फ्यासिस्टहरूलाई यसको एडभान्टेज पाउँछ. फ्यासिस्ट भन्दा यो इटली, जर्मनीहरूलाई यो एडभान्टेज पाउँछ. सो त्यो नहोस् भनेर कङ्ग्रेस सोसल यो लेफ्ट मुभमेन्ट्सहरूले यो पार्टिसिपेट नगर्ने भयो. सो लेफ्ट मुभमेन्ट्स अन द बेसिस अफ पिपल्स वार, दे डिडन्ट पार्टिसिपेट इन एनी अफ द एन्टी इम्पेरियलिस्ट पोलिसिज अफ द कङ्ग्रेस द्याट फलोड बिकज अफ द सेकेन्ड वर्ल्ड वार. सो विथ दिस यो च्याप्टरको एन्ड हुन्छ. यो च्याप्टर यहाँसम्म छ. त्यहाँदेखि एज आई हेभ डिस्कस अर्लियर, हामीले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थियो कि क्वेसन पेपर अलिकति डिस्कस गर्नेछौँ. अनि पहिलाको एपिसोड नानीहरूले हेरेको छ भने थाहा होला कि आई हेभ डिस्कस्ड अबाउट ग्रुप ए. पहिला ए को डिस्कस गरेको थियो. सो होल अफ द यो माध्यमिक क्वेसन पेपर इज बिन डिभाइडेड इन्टु 5 ग्रुप्स, ABCDE भनेर 5वटा ग्रुपमा छुट्याएको छ. ग्रुप एमा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसन्स 1 मार्क्स गर्ने मल्टिपल चोइस क्वेसन्स हुन्छ. त्यो चाहिँ 20वटा आउँछ. त्यो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ अस्ति कतिवटा कुन च्याप्टरबाट आउँछ. आज हेऱ्यो भने ग्रुप बीमा चाहिँ हेऱ्यो भने त्यसमा ग्रुप बी इज क्वेसन नम्बर, ग्रुप बीमा हामीले 2 लेखेको हुन्छ. 1 चाहिँ के हो? मल्टिपल चोइस क्वेसन ग्रुप ए. 2 चाहिँ भयो ग्रुप बी, द्याट इज आन्सर एनी 16 क्वेसन्स, 16वटा क्वेसन्स गर्नु पऱ्यो. टेकिङ एटलिस्ट 1 फ्रम इच ग्रुप. भन्नुको मतलब हामीलाई यो ग्रुप बीमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ 16वटा क्वेसन्स गर्नु पऱ्यो. अनि इच क्यारिज 1 मार्क्स, द्याट इज 16 इन्टु 1 इज 16 मार्क्स. अनि यो ग्रुप बी इज बिन डिभाइडेड इन्टु सेगमेन्ट्स. 5वटा सेगमेन्टमा डिभाइड गरेको छ. अनि सेगमेन्ट हेऱ्यो भने सेगमेन्ट 1 द्याट इज 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5 छ. 2.1 मा हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ? अनि इच सेगमेन्ट ह्याज 4 क्वेसन्स. इच सेगमेन्टमा 4-4वटा क्वेसन्स हुन्छ. भनेपछि सेगमेन्ट 2.1 मा 4टा हुन्छ, 2 मा 2 4टा, त्यसरी नै 4-4वटा क्वेसन्स छ. सो इन टोटल देयर इज 20 क्वेसन्स, 20वटा क्वेसन्स छ. तर हामीले गर्नुपर्छ 16वटा मात्रै. यसमा एउटा
एउटा पोइन्ट चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दा सबै ग्रुपबाट हामीले एक एकवटा चाहिँ गरेको हुनु पर्यो। द्याट इज सेगमेन्ट 2.1 मा चाहिँ के हुन्छ, अब्जेक्टिभ टाइप क्वेसन्स, 1 सेन्टेन्स आन्सर हुन्छ। 2 मा चाहिँ ट्रु और फल्स, 4टा क्वेसन्स हुन्छ, ट्रु एन्ड फल्स लेख्नु पर्यो हामीले। अनि 2.3 मा चाहिँ म्याच कलम, म्याच द कलम, ए र बी मा 4टा हुन्छ, चाहिँ हामीले म्याच गर्नु पर्यो। 2.4 मा चाहिँ म्याप वर्क हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ ब्लाइन्ड क्यान्डिडेटको लागि चाहिँ यसमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुन्छ, तर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स चाहिँ रेगुलर क्यान्डिडेटले गर्नु परेन, ब्लाइन्ड क्यान्डिडेटको लागि मात्रै हो। र 2.5 मा स्टेटमेन्ट र एक्सप्लेनेसन्स भन्ने यो पनि 4टा हुन्छ। स्टेटमेन्ट एक्सप्लेनेसन हामीले अस्ति भनेको थियो, एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ जसको 4टा एक्सप्लेनेसन, 3टा एक्सप्लेनेसन हुन्छ। वी हेभ टु चुज एनी वान अफ देम। सो दिज आर द 5 डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स इन्टु विच यो ग्रुप बी इज बिन डिभाइडेड। ग्रुप बी चाहिँ यो 4टा सेगमेन्ट, 5वटा सेगमेन्टमा छुट्टाएको छ। अब हामीले गर्नुपर्छ कि 2.1 बाट म ब्ल्याकबोर्डमा यता अलिकति बुझाइदिन्छु। सो सेगमेन्ट 2.1 यो सबै चाहिँ ग्रुप बी। सो सेगमेन्ट 2.1 contains 4 questions. All the segments have 4 questions each. अब यो 4टा क्वेसन्स भन्दाखेरि यहाँनिर अब सपोज मैले 1 2 3 4 लेखेँ, त्यसरी नै यहाँ सो एक एकवटा सेगमेन्ट छ। सो यो यसमा 4टा छ, द्याट इज 2.1.1 हुन्छ, 2.1.2, 2.1.3, त्यसरी नै यता हेऱ्यो भने 2.2 हुन्छ, 2.2.1 त्यसरी हुन्छ। सो आन्सर पेपरमा मेन्सन गर्दाखेरि यु हेभ टु राइट 2.1.1 नै लेख्नु पर्यो, 1 मात्र लेखेर भएन आन्सर नम्बर लेख्दाखेरि। सो मैले यहाँबाट सेगमेन्ट 2.1 बाट 1 मार्क्स क्वेसन्स हो, 1 सेन्टेन्स। सो मैले सपोज एउटा गरेँ यहाँबाट, अब यहाँबाट पनि मैले एउटा गर्नै पर्यो। सपोज क्वेसन नम्बर 2 गरेँ मैले यहाँबाट, 3 बाट पनि मैले सपोज नम्बर 3 गरेँ, यहाँबाट मैले 4 गरेँ अरे। सो यहाँबाट मैले 4 नै गरेँ। सो सबै ग्रुपबाट मैले एक एकवटा क्वेसन चाहिँ गरेँ, तर मलाई के भनेछ कि आई हेभ टु डु 16 क्वेसन्स, 16वटा चाहिँ गरेको हुनु पर्यो। सो 16वटा हेर्दाखेरि मलाई मलाई यो पनि आयो। यो भन्दाखेरि मैले स्टेटमेन्ट ट्रु एन्ड फल्स सजिलो हो, त्यो आन्सर त्यही छ, मैले आई हेभ टु जस्ट पुट ट्रु अर फल्स। यो भयो म्याच द कलम। म्याच द कलम पनि मैले सपोज 4टै गरेँ अरे। त्यहाँदेखि यता 2.4 मा म्याप वर्क छ, झन् सजिलो। सो म्याप वर्क पनि मैले 3टा गरेँ अरे, सपोज 1 2 र 4 को गरेँ अरे। सो यो स्टेटमेन्ट एक्सप्लेनेसन दिस इज अल्सो इजी बिकज यसमा पनि 3टा आन्सर अलरेडी हुन्छ, जस्ट आई हेभ टु रिड द स्टेटमेन्ट देन सर्च फर द आन्सर। सपोज मैले यहाँ 1 पनि गरेँ। सो मैले कतिवटा गरेँ भन्दाखेरि यहाँ 4 4 8 9 10 11 12 13 14 भयो। अब अझै 2टा गर्नु छ। सो मैले यो 16 गरेँ। सो मैले यहाँबाट 4टै गरेँ, यहाँबाट पनि 4टै गरेछु, यहाँ पनि 4टै, यहाँबाट चाहिँ तर एउटा मात्रै गरेँ। त्यो डिपेन्ड्स अपन यु। यो 4टाको आन्सर याद छ भने यहाँबाट गर्दा पनि भयो, यहाँबाट। तर इन टोटल चाहिँ यु हेभ टु जस्ट आन्सर एनी 16 टेकिङ एटलिस्ट 1 फ्रम इच सेगमेन्ट। एक एकवटा चाहिँ सबै सेगमेन्टबाट लिएकै हुनु पर्यो। यहाँबाट 3टा मात्रै हुनु पर्यो। So hope you understood this. So with this our 6th chapter comes to an end. Question answers मैले दिएको छु, you have to prepare accordingly. So thank you. Mrs. Anu
Pranami Balika Vidya Mandir. I'm here to teach you geography, and my today's topic is a part of the 5th chapter of the lesson, that is Indian Economic Environment, Industries in India. Economic environment. Now, what do you mean by economic environment? Banda kunai pani deshko arthik avastha, that is related to money, paisa sanga related. Jasto हामीले developed countries haru हेर्यौं भने त्यहाँको इकोनोमी एकदमै राम्रो छ, इकोनोमिक कन्डिसन एकदमै राम्रो छ। र इन्डियाको हेर्नु हो भने चाहिँ इकोनोमिक environment India को हेर्नु हो भने चाहिँ about 60% of the Indian people are engaged in agricultural pursuit. अब यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरु छ जसले गर्दा पनि कुनै देशको इकोनोमिक कन्डिसन हामी बुझ्न सक्छौं। एग्रिकल्चर, खेतीपातीमा निर्भर भएको देश इन्डियन इकोनोमी चाहिँ प्राइमरली डिपेन्ड अन एग्रिकल्चर, र एग्रिकल्चर इज अ प्राइमरी इकोनोमिक एक्टिभिटी। त्यसरी नै सेकेन्डरी इकोनोमिक एक्टिभिटी इंडस्ट्रीज कम्स अंडर द secondary economic activities. There are different economic activities, like tertiary economic activities. यो तीनवटा चाहिँ मेन इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरु हो, र प्राइमरी इकोनोमिक एक्टिभिटीज चाहिँ मेनली ल्यान्डसँग, जमिनसँग सम्बन्धित हुन्छ, जस्तो एग्रिकल्चर, माइनिङहरु भयो। र इन्डस्ट्री इज अ काइन्ड अफ सेकेन्डरी इकोनोमिक एक्टिभिटीज। र डेभलपिङ कन्ट्रीजहरु पनि डेभलप्ड कन्ट्रीजहरु जस्तै उन्नतशील देशहरु जस्तै त्यो लेभलमा पुग्नका लागि चाहिँ इन्डस्ट्रीजहरु सेटअप गर्ने कोसिसमा छ र गरिरहेको छ। अनि इन्डियाको हामीले इकोनोमिक कन्डिसन हेर्नु हो भने बिफोर इन्डिपेन्डेन्स हेर्नु हो भने हाम्रो देश ब्रिटिसको अधीनमा थियो। त्यतिबेला हाम्रो देशको इकोनोमिक कन्डिसन एकदमै राम्रो थिएन, पुअर कन्डिसन थियो। र बादमा आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स धेरै एउटा फिल्डमा चाहिँ सुधारहरु भयो, इन्डस्ट्रीजहरु सेटअपहरु भयो, र इकोनोमी अहिले हाम्रो इन्डिया राम्रो इकोनोमिक कन्डिसन यतिको हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीजहरु मध्येमा इन्डिया एकदमै राम्रो पोजिसनमा छ। र अब इन्डस्ट्रीज भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा हामी जब शपिङ मल्सहरुतिर जान्छौं, बजारहरुतिर जान्छौं, हामीले किसिम किसिमको सामानहरु हामी पाउँछौं। त्यो चाहिँ हो फिनिश प्रोडक्ट्स अफ एन इन्डस्ट्री। कुनै पनि इन्डस्ट्रीको फिनिश प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ हामी जस्तो खानेकुराहरु, फुड आइटम्सहरु भयो, ओइलहरु, पल्सेसहरु, के अब चिनीहरु भयो, दिज आर द फिनिश प्रोडक्ट्स अफ एन इन्डस्ट्री। त्यसरी नै हामीलाई दिनहुँ चाहिने चीजहरु, फार्मास्युटिकल्सहरु भयो, साबुनहरु भयो, किसिम अब जुन हामीले डेली युजमा गर्छौं, चलाउँछौं भने थुप्रैवटा सानो एउटा पिनदेखि लिएर ठुला ठुला मेसिनरीजहरु, दिज आर अल इन्डस्ट्रीजको फिनिश प्रोडक्ट्सहरु हो। र व्हाट इज इन्डस्ट्री भन्दा इन्डस्ट्री इज द इकोनोमिक एक्टिभिटी कन्सर्न्ड विथ द प्रोसेसिङ अफ र मटेरियल्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर अफ गुड्स इन फ्याक्ट्रीज। र इन्डस्ट्रीज भनेको चाहिँ त्यो एक्टिभिटी हो, इकोनोमिक एक्टिभिटी हो। अघि नै मैले भनिहालेँ, इट इज अ सेकेन्डरी, जुन चाहिँ हामी प्राइमरीमा डिपेन्ड भएर बनिएको यो सेक्टर हो। र यसमा चाहिँ विशेष गरी र मटेरियल्सहरु चलाएर चाहिँ कुनै एउटा नयाँ जुन उपयोगी चीज, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाउने ठाउँलाई चाहिँ भन्छ इन्डस्ट्रीज। र इन्डस्ट्रीको लोकेसन अथवा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द लोकेसन अफ इन्डस्ट्रीज, कुनै पनि इन्डस्ट्री बनिनुमा त्यसको त्यो इन्डस्ट्री कहाँनिर अवस्थित छ, लोकेट कहाँनिर भएको छ, त्यसलाई असर पार्ने, इफेक्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा र मटेरियल्स, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्री। कुनै पनि इन्डस्ट्री जस्तो हामीले हाम्रो यहाँ हिल्सतिर हामी ठुलो ठुलो कारखानाहरू देख्न पाउँदैनौँ, बिकज अफ द डेफिसिट अर यो र मटेरियल्सहरु नभएको कारणले पनि हो।
साथसाथै हाम्रो ल्यान्डस्केपहरू, फिजियोग्राफिक फिचर्स, धेरैवटा कुराहरू जसले चाहिँ इन्डस्ट्री अवस्थित हुनुमा, लोकेट हुनुमा असर गरेको हुन्छ, त्यो कुराहरूको कमी भएको कारणले गर्दा नै यो इन्डस्ट्रिजहरू हाम्रो यतातिर नभएको। अनि मधेसतिर हेर्नु हो भने किसिम किसिमको इन्डस्ट्रिजहरू, पछि म गएर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्डस्ट्रिज पढाउनेछु, र किसिम किसिमको इन्डस्ट्रिजहरू लोकेट भएको देख्छौँ। किन चाहिँ लोकेसन त्यहाँ किन चाहिँ त्यो अवस्थित छ भन्दाखेरि त्यहाँ डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू पनि छ, वेबर्स थ्योरीहरू भन्ने कुराहरू जुन तिमीहरूले हायर क्लासेसहरूमा पढ्नेछौँ, लस थ्योरीहरू भन्नेहरू। र लोकेसन अफ इन्डस्ट्रीलाई मेन इफेक्ट पार्ने कुरा हो र मेटेरियल। लाइक र मेटेरियल हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? कुनै पनि अब जस्तो सुगर इन्डस्ट्री त्यहाँ बनिँदैछ भने, जस्तो अब हामी बाहिरको नजाउँ, टी इन्डस्ट्री हाम्रो टीको छ हाम्रै नजिकमा भएको, त्यसको र मेटेरियल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टी, चियापत्तीको बोट अथवा त्यो टी चाहिँ भयो टी इन्डस्ट्रीको र मेटेरियल। र हामीले यो र मेटेरियल्सहरू कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले फार्म्सहरूबाट, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्रीहरू भयो, के अरे लाइफ स्टक रेजिङहरू जहाँनिर गरिन्छ, फार्म्सहरूबाट चाहिँ हामीले एनिमल बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू बनिन सक्छ। त्यसरी नै हामीले फिसिङ अथवा खोला नालाहरूबाट, समुद्रहरूबाट हामीले माछाहरू पाउन सक्छौँ, र माछामा आधारित फिस इन्डस्ट्रिजहरू भयो, जङ्गलहरूबाट, फरेस्टबाट हामीले रुखपातहरू पाउँछौँ, र फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज लाइक पेपर पल्प इन्डस्ट्रिजहरू त्यहाँ अवस्थित हुन सक्छ। र हामीले र मेटेरियल्स जहाँ पाइन्छ अनि त्यहीँनिर हामीले त्यो इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप भएको पाउँछौँ। तर कतिवटा इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ त्यो र मेटेरियल्सदेखि टाढोमा पनि, र मेटेरियल्स नपाए तापनि टाढोमा पनि अवस्थित भएको हुन्छ, त्यसलाई त्यो हामी अहिले डिस्कस गर्नेछौँ। र जुन र मेटेरियल्सहरू अथवा जुन फिनिस प्रडक्ट्सहरू चाहिँ पेरिसेबल अथवा जुन छिटो बिग्रिने खालके प्रडक्ट्सहरू निस्किन्छ, त्यो खालके इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ त्यो र मेटेरियल्स पाउने कोही छेउमै अवस्थित भएको हुनुपर्छ। तर कतिवटा र मेटेरियल्सहरू अथवा कुनै पनि र मेटेरियल्सहरू जुन चाहिँ वेटहरू लस हुने हुन्छ, अथवा वेट लस हुने अथवा वेट लस नहुने, प्योर एन्ड इम्प्योर र मेटेरियल्सहरू पनि हुन्छ, त्यो म पछि भन्नेछु। त्यस्तो खालको इन्डस्ट्रिजहरू, त्यो र मेटेरियल्सले पनि इन्डस्ट्रीको लोकेसनलाई इफेक्ट पारेको हुन्छ। र नेक्स्ट इज वाटर, पानी पनि मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर द लोकेसन अफ इन्डस्ट्री। विशेष गरी यो आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजहरू भयो, थर्मल पावर प्लान्ट्सहरू भयो, यस्तो खालके एल्युमिनियम रिफाइनिङ इन्डस्ट्रिजहरू, यो खालके इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ पानीको एकदमै बेसी आवश्यकता पर्छ। प्लेन्टी अफ वाटर इज निडेड फर दिज काइन्ड अफ इन्डस्ट्रिज। त्यसले गर्दा त्यो इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ हामी प्रायः जस्तो रिभर साइड्सहरूतिर, रिभरको ब्याङ्क्सहरूतिर अवस्थित भएको अथवा ओसन्सहरूको कोस्टहरूतिर त्यो लोकेट भएको हामी पाउँछौँ। सो अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज वाटर। थर्ड इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजुली। इलेक्ट्रिसिटी त झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट, किनभने मेसिनरिजहरू त्यो फङ्सन गर्नुको लागि इलेक्ट्रिसिटीको आवश्यकता नै पर्छ। विशेष गरी कतिवटा इन्डस्ट्रिजहरूमा स्मेल्टिङहरूको काम हुन्छ, रिफाइनिङ, डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसमा डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको खाँचो पर्छ। र जहाँनिर पावर सप्लाई छ, नजिकैमा हामीले पावर सप्लाई पाउन सक्छौँ, त्यहीँनिर इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप भएको हुन्छ। तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हाई टेन्सन लाइनहरूको सहायताले पनि इन्डस्ट्रिजहरू त्यो पावर स्टेसनभन्दा अलिकति टाढो, से अबाउट 500 to 1000 किलोमिटर्स रेडियस भित्र, अवे फ्रम द पावर प्लान्ट, त्यति भित्र पनि विथ द हेल्प अफ हाई टेन्सन लाइन इन्डस्ट्रिजहरू लोकेट भएको हुन सक्छ। र थर्ड इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज ट्रान्सपोर्ट, means of transport. There are different
means of transport, roadways भयो, railways, waterways, airways, these are the different means of transport जसको सहायताले कुनै पनि सामान अथवा फिनिश प्रोडक्ट्स भयो, र मटेरियल्स भयो, कारखानामा इन्डस्ट्रिजमा चाहिएको र मटेरियल्सहरू कतिवटा इन्डस्ट्रिजमा अरू कोलहरू पनि चाहिन्छ, के चाहिन्छ त्यो मटेरियल्सहरू ल्याउन अनि त्यो इन्डस्ट्रिजमा बनिएको फिनिश प्रोडक्ट्सहरू मार्केटमा लानको लागि गुड नेटवर्क अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बाटोघाटोको एकदमै राम्रो व्यवस्था छ भने त्यहाँनिर इन्डस्ट्री सेटअप हुन सक्छ। जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ पहाडमा चाहिँ यही बाटोघाटोको असुविधाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैवटा ठुला ठुला इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप हुन सकेको छैन र जुन यो ट्रान्सपोर्ट रेलवे लाइनहरूले बल्क अफ गुड्सहरू धेरै बेसी सामानहरू एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लान सक्छ अनि एकदमै छिटो कम्ती समयमा नै लान सक्छ। तरै पनि त्यो ट्रेन त्यो इन्डस्ट्रीको लोकेसनसम्मै पनि पुग्न सक्दैन र वी निड द हेल्प अफ रोडवेजको नेटवर्क अफ रोडवेज पनि त्यहाँनिर राम्रो हुनुपर्छ र मात्रै त्यहाँ इन्डस्ट्री लोकेट हुन सक्छ। नेक्स्ट इज लेबर, काम गर्ने मान्छेहरूको आवश्यकता। इन्डस्ट्री सेटअप भयो तर र मटेरियल्स पनि छ, सबै कुरो छ, तर त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नै छैन भने त्यो इन्डस्ट्री के हुन सक्छ, राम्रो चल्न सक्दैन। र लेबर पनि कस्तो खालके भन्दा भिन्न भिन्न प्रकारको किसिम किसिमको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लेबर्स त्यहाँनिर चाहिन्छ, जसलाई म्यानेजरियल नलेज भएको, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टहरू गर्न सक्छ, त्यो अफिसहरू इन्डस्ट्रीको अफिसहरू चलाउन सक्छ, म्यानेजरियल स्किल भएको मान्छेहरू भयो। त्यहाँदेखि सेमी स्किल्ड जुन त्यो इन्डस्ट्री छ त्योसँग रिलेटेड कामहरू जानेको मान्छेहरू पनि चाहिन्छ अनि अनस्किल्ड जसले चाहिँ केही कामै जान्दैन, इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड काम जान्दैन तर फिजिकल मेकानिकल एक्टिभिटिजहरू अथवा जुन बोक्ने त्यो भारीहरू बोक्ने लाने ल्याउने कामहरू दे आर कल्ड अनस्किल्ड लेबर्स। त्यस्तो खालको लेबर भेराइटी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लेबर्सहरू इन्डस्ट्रिजमा चाहिन्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डियामा उत्तर प्रदेश बिहारहरूमा पपुलेसन एकदमै बेसी छ जसले गर्दा त्यहाँनिर इन्डस्ट्रिजहरू राम्रोसँग सेटअप हुन सकेको छ किनभने लेबर त्यहाँनिर सजिलैसँग पाउन सक्छ। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ त्यहाँनिर सबै कुरो भएर पनि बिकज अफ द लेबर को स्केर्सिटी भएको कारणले गर्दा त्यो इन्डस्ट्रिजहरू राम्रो डेभलप हुन सक्दैन र यो एक एकवटा पोइन्ट यो सबै फ्याक्टर्सहरुकै आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ। देन इज द मार्केट। कुनै पनि इन्डस्ट्रिज मार्केट बिना बजार छैन भने त्यो इन्डस्ट्रिजमा बनिएको फिनिश प्रोडक्ट्सहरूले यदि बजारै पाउन सकेन भने त्यहाँनिर त्यो इन्डस्ट्रिज बनाएको कुनै इम्पोर्टेन्स नै हुँदैन। र रेडिमेड मार्केट कुनै पनि इन्डस्ट्रिजको लागि मार्केट प्लेज अ भाइटल रोल र फिनिश प्रोडक्ट्सलाई मार्केटमा ल्याउनु त्यो मार्केट चाहिँ कतिवटा इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ मार्केटकै नजिकमा हुनु जरुरी छ किनभने अघि मैले भनिहालेँ पेरिसेबल गुड्सहरू ब्रेड्सहरू भयो जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ छिट्टो बिग्रेर जान्छ त्यो खालको इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ बजारकै छेउमा हुनु जरुरी छ सो द्याट त्यहाँ बनिएको कुरा नजिकैको बजारमा युज हुन सकोस्। ज्वेलरिजहरू भयो के हामीले बजारकै छेउमा बनिएको देख्छौँ र विशेष गरी डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा त इट डिपेन्ड्स अन द पर्चेसिङ पावर अफ द पिपल अल्सो इकोनोमिक कन्डिसन अफ द कन्ट्री। कुनै पनि देशको इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ त्यसमा नै आधार हुन्छ डिपेन्ड गर्छ मार्केट बट पर्चेसिङ पावर किन्ने क्षमता जहाँ छ त्यहाँनिर जस्तो इन्डियामै हामी अहिले इन्डिया नै पढ्दैछौँ इन्डियामा एकदमै चिप सस्तो खालके अनि चिप खालके प्रोडक्ट्सहरूले चाहिँ छिटो मार्केट पाइन्छ किनभने हाम्रो प्रायः जस्तो मान्छेहरूको के छ इकोनोमिक कन्डिसन के छ राम्रो छैन
त्यसले गर्दा उनीहरूको ठुलो ठुलो दामी दामी गुड्सहरू पर्चेस गर्ने उनीहरूको क्षमता छैन। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ एकदमै सानो सानो अनि चिप खालके प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ छिटो त्यसले चाहिँ छिटो मार्केट पाउँछ र कुनै पनि देशको मार्केट चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द पर्चेसिङ पावर अफ द पपुलेसन अफ द कन्ट्री। र अर्को चाहिँ क्यापिटल, सबै कुरो छ तर अब मेन चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा सुरुदेखि इन्डस्ट्रीको साइट किन्नुदेखि लिएर त्यहाँनिर इन्डस्ट्रिजको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुदेखि लिएर त्यहाँको लेबरहरूको वेजेसहरूदेखि लिएर र मटेरियल्स किन्नुदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई यो सबै कुरा जुन फ्याक्टर्सहरू छ यो सबै नै किन्नुको लागि चाहिँ के चाहियो, पैसा चाहियो। र यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इट इज द भाइटल factor for the development of any industry or for the location of any industry. र क्यापिटल अब कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि बाई दि गभर्मेन्ट, कतिवटा इन्डस्ट्रिजहरू पब्लिक सेक्टर द्याट इज रन बाई दि गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टले फाइनेन्स गरेको इन्डस्ट्रिजहरू हुनसक्छ अनि कतिवटा प्राइभेट सेक्टर्सहरू जस्तो टाटा, बिर्ला, अम्बानीहरू, दिज आर द बिजनेसमेन, दिज आर द धनी मानिसहरू जसले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूमा आफ्नो पैसाहरू के गरेको हुन्छ, इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। र यो क्यापिटल चाहिँ भयो अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अफ लोकेसन अफ इन्डस्ट्री। र यो छोडेर पनि अरू गभर्मेन्ट पोलिसिजहरू भयो, त्यहाँदेखि इन्भाइरोमेन्ट अफ द्याट प्लेस त्यो इन्डस्ट्रीको लागि ठिक छ छैन, यस्तो धेरैवटा कुराहरू पनि छ जसले इन्डस्ट्रीलाई इफेक्ट पारेको हुन्छ। र अहिले मैले भन्दै थिएँ इन्डस्ट्रिजको फ्याक्टर्स जसले चाहिँ यसको लोकेसनलाई असर पार्ने कुराहरू। नेक्स्ट इज द टाइप्स अफ र मटेरियल। द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अफ लोकेसन अफ इन्डस्ट्री नै अघि मैले भने र मटेरियल, त्यहाँनिर चाहिने चिज। र कतिवटा दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ प्योर अनि अर्को चाहिँ इम्प्योर। प्योर भनेपछि जसको चाहिँ लस वेट लस हुँदैन, जति छ त्यो त्यति नै रहन्छ, अनि कतिवटा चाहिँ इम्प्योर हुन्छ जसको चाहिँ वेट लस हुन्छ। र प्योर एन्ड नन वेट लुजिङमा चाहिँ इट्स नट आइरन, इट इज कटन एन्ड जुट। यहाँ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, नानीहरूले करेक्सन गर्ने, कटन एन्ड जुट। यो खालके इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ जति कटन छ अथवा जति जुट छ त्यो इन्डस्ट्रीमा प्रोसेसिङ गर्दा त्यो चाहिँ घटेर जाँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले देख्छौँ नि पहिला हिस्ट्रीमै हेऱ्यो भने पनि जुन ब्रिटिसहरूले हाम्रो इन्डियामा बिफोर इन्डिपेन्डेन्स हामी ब्रिटिसर्सहरूको अधीनमा थियो, त्यति बेला म्यान्चेस्टर भन्ने, अहिले पनि हामी म्यान्चेस्टर गुजरातको अहमदाबादलाई म्यान्चेस्टर अफ इन्डिया भनेर कम्पेयर गरिन्छ, जुन चाहिँ उहिले ब्रिटिसरहरूको कटन, उनीहरूको कटन कल्टिभेसन हुँदैन तरै पनि म्यान्चेस्टरको कटन चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड फेमस छ। किन भन्दा त्यसको क्वालिटीले गर्दा। तर त्यो कटन कहाँबाट जान्थ्यो भन्दाखेरि इन्डियाबाट जान्थ्यो। इन्डियाबाट गएको कटनले चाहिँ उनीहरूले उता इन्डस्ट्री द्याट र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट जान्थ्यो। यो हिस्ट्रीमा नानीहरूले थाहै छ कस्तो प्रकारले हाम्रो इन्डियन एग्रिकल्चरलिस्टहरूलाई, फार्मर्सहरूलाई कसरी सप्रेस गरेको थियो, यो कुराहरू हामी देख्छौँ। अब किन चाहिँ उनीहरूले बनाउनु सक्यो भन्दाखेरि यो कटन चाहिँ नन वेट लुजिङ र मेटेरियल्स भएको कारणले गर्दा जति लग्यो त्यति नै हुनसक्छ। तर वेराज यो जुन यो इम्प्योर अथवा वेट लुजिङ र मेटेरियल्सहरू छ, यहाँ आइरन ओर, सुगर केनहरू, यसमा चाहिँ जति आइरन ओर भनेको इट इज एन ओरिजिनल फर्म अफ मिनरल, काँचो फलाम आइरन ओर, र त्यसमा चाहिँ थुप्रै इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ, त्यसमा पुरा मैलाहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रिजमा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रीमा लगेर त्यसलाई एकदमै फर्नेसहरूमा त्यसलाई पकाएर अझै केहरू हालेर लाइमस्टोनहरू के हालेर त्यसलाई पकाइन्छ, अनि त्यसबाट प्योर अनि इम्प्योर आइरन, पिग आइरन भन्छ, फलाम मात्रै छुट्याइन्छ अनि त्यसबाट मैलाहरू निकालिन्छ गर्दा
अब त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ, कसैमा आइरन कन्टेन्ट बेसी भएको कम्ती भएको हामी पछि गएर यो पढ्नेछौँ नेक्स्ट क्लासमा। त्यस्तो खालके डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आइरन ओर पाइन्छ जसमा आइरन कन्टेन्ट कम्ती बेसी हुनसक्छ र यो चाहिँ इम्प्योर जसबाट हामीले कम्ती मात्रामा कसैबाट बेसी नै पाउँछौँ तर पनि त्यसबाट सलिड 100 मा 100 नै आइरन चाहिँ पाइँदैन। कसैमा 60% आइरन पाउँछ भने 40% इम्प्युरिटिज, कसैमा 30% आइरन पाउँछ भने 70% इम्प्युरिटिज हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालके र मेटेरियल्स चाहिने खालके इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ र मेटेरियल्स जहाँ छ त्यसकै नजिकमै अवस्थित छ भने चाहिँ त्यसको ट्रान्सपोर्ट कस्टहरू पनि बाँच्यो। त्यो हुँदाखेरि अब ट्रान्सपोर्ट कस्टले चाहिँ कुनै पनि फिनिस प्रडक्ट्सको कस्ट प्राइस नै बढाएर लैजान्छ। र अर्को छ सुगर केन, उखु। सुगर इन्डस्ट्रीमा चाहिन्छ उखु, तर उखुको रस चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रिजले युज गर्छ भने त्यसको त्यो जुन उखुबाट निस्किएको जुन त्यो हस्कहरू जस्तो त्योहरू चाहिँ के गरिन्छ फ्याँकिन्छ, त्यसलाई अरू युज गरिन्छ। तर जति उखु हालिन्छ त्यसबाट जुन सुगर चाहिँ कम्ती नै निस्किन्छ, वेट त्यसमा लुज हुन्छ। त्यसले गर्दा सुगर केन यो फेरि छिटो सुक्ने खालके पनि हुन्छ। उखु अब काटेर राख्यो भने हामीले पनि घरमा उखुहरू छ भने 2-3 दिनमा हेर्दा त्यो सुकेर बास जस्तो भएको हामी पाउँछौँ। त्यसको जुन त्यो रस छ त्यो सबै सुकिहाल्छ। त्यसले गर्दा सुगर इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ सुगर केन जहाँनिर खेतीपाती गरिन्छ, एग्रिकल्चर गरिन्छ सुगर केनको त्यसकै नजिकमा छ भने चाहिँ के भएर जान्छ, त्यसको वेट लुज अलिक कम्ती भएर जान्छ। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्री अन द बेसिस अफ नेचर अफ र मेटेरियल्स। यो चाहिँ अकर्डिङ टु आवर सिलेबस हामीले यो सबै पनि पढ्नु पर्दैन, थुप्रै इन्डस्ट्रिजहरू छ जसमा कतिवटा हामी पढ्नु पर्छ। र यो र मेटेरियल्सको आधारमा देयर आर 4 industries, 4 types of industries according to our syllabus. Types of industry ma agro based industry नाममै छ, it is based on agriculture. हामीले त्यो इन्डस्ट्रिजमा चलाइने र मेटेरियल्सहरू चाहिँ कहाँबाट पाउँछौँ, एग्रिकल्चरबाट पाउँछौँ। जस्तो सुगर इन्डस्ट्री, टी इन्डस्ट्री, कटन टेक्सटाइल, जुट टेक्सटाइल, योहरू सबैको चाहिँ के गरिन्छ, खेती गरिन्छ, एग्रिकल्चर गरिन्छ। अनि त्यसमा निर्भर भएको इन्डस्ट्रिज भयो यो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री। त्यसरी नै एनिमल बेस्ड इन्डस्ट्रिज जुन चाहिँ एनिमल फार्म्सहरूबाट इट इज बेस्ड अन एनिमल्स र विशेष गरी गाईबस्तुहरूको छालाहरू, एनिमल्सहरूको स्किनहरू भयो, हाइड्सहरू, स्किन, यो इन्डस्ट्रिजहरू, सुज, लेदर इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ यो चाहिँ भयो एनिमल्सहरूको स्किनमा डिपेन्डेन्ट बेस्ड भएर बनिएको। अनि डेरी इन्डस्ट्री इट इज बेस्ड अन मिल्क प्रडक्ट्सबाट किसिम किसिमको डेरी प्रडक्ट्सहरू बनिन सक्छ, बटर, चिज, पनिर, अनि कन्फेक्सनरिजहरू भयो, मिठाईहरू भयो, किसिम किसिमको इन्डस्ट्रिजहरू जुन चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ, इट इज बेस्ड अन एनिमल्स। देन इज द फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज, वन जङ्गल फरेस्टमा आधारित, जस्तो फरेस्टमा रुखबाट र मेटेरियल्स हामी फरेस्टमा पाउँछौँ। जस्तो पेपर इन्डस्ट्री भयो, प्लाइवुड भयो, ल्याक, रेसिन, फर्निचर, स्पोर्ट्स, रेन्स, यो खालको इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ इट इज बेस्ड अन फरेस्ट। जस्तो कनिफरस फरेस्ट क्यानाडा चाहिँ किन चाहिँ पेपर इन्डस्ट्रीमा एकदमै डेभलप छ भन्दा त्यहाँनिरको सफ्टवुड कनिफर ट्रिजहरूको जुन वुड पल्पहरू बनिन्छ त्यो निकालिन्छ त्यहाँ इन्डस्ट्रिजमा, लम्बरिङ इन्डस्ट्री भनिन्छ यसलाई। त्योबाट हामीले पेपरहरू पाउन सक्छौँ। प्लाइवुड त्यही काठबाटै बनिन्छ। अनि रङहरू भयो, फर्निचरहरूको पलिसहरू भयो, रङहरू भयो, कतिवटा वार्निसहरू भयो, सिन्थेटिक फाइबरहरू भयो, रेयनहरू भयो, योहरू बनाउने के अरे पोलिमरहरू, योहरू बनाउने चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ भयो फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज। एन्ड द लास्ट वान इज मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री। त्यो चाहिँ भयो मिनरलमा आधारित। दे आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिनरल्स, आइरन ओर, बक्साइट, कपर, जिङ्क, के छ त्योहरूमा र मेटेरियल्स चाहिँ त्यसको के हुन्छ, मिनरल्स हुन्छ। जस्तो आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रीको मेन के भयो, आइरन,
सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको लाइमस्टोन, एल्युमिनियमको बक्साइट अनि मेसिन टुल्स, पेट्रोकेमिकल्सहरू, पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्री, पेट्रोलमा आधारित पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी इन्डस्ट्रिजहरू भयो। योहरू चाहिँ भयो मिनरलमा आधारित, मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रिज। यहाँनिर नक्सा एक दुईवटा मैले देखाएको छु। एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू, ओइलहरू भयो, ओइल सिजहरूबाट ओइलहरू भयो। त्यहाँदेखि यो माइनिङमा डिपेन्ड भएको मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रिज, यो काठहरूमा फरेस्ट डिपेन्ड भएको यो काठहरूको भयो। अनि यो छालाहरू द्याट इज डिपेन्ड अन एनिमल्स। र दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्डस्ट्रिज बेस्ड अन डिफ्रेन्ट थिङ्स। र कतिवटा इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ यस्तो हुनसक्छ कि एउटा इन्डस्ट्रिजमा डिपेन्ड भएको इन्डस्ट्री पनि हुनसक्छ। जस्तो टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजमा कटन अथवा जुटहरूबाट टेक्सटाइल बनिन्छ, लुगा बनिन्छ। अनि त्यो लुगाबाट गार्मेन्ट इन्डस्ट्री, त्यसबाट रेडिमेड गार्मेन्टहरू, फ्रकहरू, सर्टहरू भयो, प्यान्टहरू, कुर्तिजहरू, साडीहरू, यो जुन गार्मेन्ट इन्डस्ट्री चाहिँ फेरि टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा डिपेन्ड अथवा लोकेट भएको हुन्छ। त्यसकै छेउमा नजिकमा छ भने राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजहरूको नजिकमा इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज, मेसिन पार्ट्सहरू बनिने, साथसाथै अरू थुप्रै इन्डस्ट्रिजहरू पनि त्यसको नजिकमै लोकेट भएको हुनसक्छ। र अब हाम्रो अकर्डिङ टु सिलेबस हामीले आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज त्यो पनि 10वटा छ। अनि त्यसमा इम्पोर्टेन्टहरू हामी पढ्नेछौँ। त्यसरी नै इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्री, टी इन्डस्ट्री के छ अकर्डिङ टु सिलेबस हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। र दिज आर अल अबाउट द डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द लोकेसन अफ इन्डस्ट्री। र नानीहरूले जुन पनि अब फर्दर क्लासमा हामी डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू गर्नेछौँ त्यसमा मेन लेख्नुपर्ने आन्सरमा लेख्दाखेरि प्रायः जस्तो वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द लोकेसन अफ आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री अथवा वाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द लोकेसन अफ पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्री, त्यस्तो खालको क्वेसनमा लोकेसन इफेक्ट गर्ने कुराहरू हामीले मैले अघि भनिहालेँ, र मेटेरियल्स, वाटर, लेबर, सब हेडिङहरू सबै त्यही हुन्छ। जस्ट के हुनु पर्यो, त्यसको नामहरू अथवा कुन ठाउँमा त्यो र मेटेरियल्स कहाँनिर पाइन्छ। जस्तो आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रीमा हामीले प्रायः जस्तो कोलको खाँचो पर्छ त्यो फर्नेसको लागि, त्यसमा चाहिने पावरको लागि। र त्यो आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्री चाहिँ कोल माइन्सकै छेउमा अवस्थित हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको पोइन्ट्सहरू लेखेर आन्सर त्यस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। र I will continue in my next class the different types of industries. So this much for today. Thank you.